Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бур, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои без божества. L'immortel génie, le don sacré, ne récompense pas abnégation, amour ardent, travail, zèle, prière, mais illumine le front d'un insensé, d'un viveur désœuvré. Ah, Mozart, Mozart. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Alexandre Pouchkine, le poète russe, par Janine Antoine, Annie Eppelboin, Madeleine Sola. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, Я помню как чудное мимолетное мгновение. видение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Je me souviens de l'heure sainte où tu parus à mes côtés. В томлениях грусти без надежды, Я помню тревогах шумной чудное суеты. мгновение. Звучал мне Передо мной долго явилась голос ты. нежный. Я помню Как чудное мимолетное мгновение. видение. Передо мной Как явилась ты, чистое как порыв мимолетное мятежный. видение, томлениях как грусти гений безнадежной. чистой красоты. В тревогах шумной В томлениях суеты грусти звучал мне долго безнадежной, голос. В глуши, в тревогах во мраке шумной заточения суеты тянулись тихо дни звучал мои. мне долго голос нежный, Бурь, порыв и снились милые черты. Шли годы, бур, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. И сердце бьется в упоении, Я и помню для него чудное воскресная мгновение. боль. Передо мной явилась ты, Мгновение. как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Quand j'étais petite, mon père citait les poèmes de Pouchkine si la neige tombait, mais sans me dire que c'est Pouchkine. Tout simplement, il regardait par la fenêtre et il commençait à citer там буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят. Ou si c'était en été et il faisait très chaud, comme ça j'entendais quelques poèmes de Pouchkine. Ах, лето красное, любил бы я тебя, ко мне комары на мухи. Bon, quelque chose comme ça, les poèmes qui sont, à mon avis, familières à tout le monde, ou à la plupart des Russes. Et il ne se rend même pas compte qu'il cite Pouchkine, qu'il cite le grand poète, un génie. Non, Pouchkine est très familière. Bon, je l'ai entendu comme ça, de mon père. Après, j'ai appris ses poèmes à l'école. Bon, ce qui m'a attirée à l'école, c'était la nature décrite par Pouchkine, plutôt les poèmes où je pouvais trouver des sentiments. Bon, j'aimais Tatiana, comme la plupart des filles. Les premières années de l'université, c'est-à-dire l'âge 19, 20, 21 ans, et disons, on cherchait chez Pouchkine quelque chose d'érotique. Bon, c'était l'érotisme de Pouchkine qui nous attirait. Bon, à mon avis, il reste toujours très, très moderne, même plus moderne que beaucoup d'autres poètes et beaucoup d'autres gens qui vivent aujourd'hui. Il est très vivant, très gai,
très joueur, très élégant, raffiné, tout ce qu'il faut pour aimer. Я, например, совершенно не смотрю на него как на поэта. Это, как бы сказать, Pour moi, il часть n'est même меня. pas un То есть это poète. настолько стало плотью и C'est comme une кровью. То partie есть de moi. это со школьных лет. Il est entré да? dans ma chair et dans mon sang И depuis Пушкин l'école. это тот поэт, что Иосиф замечательно в Бродский. нем, потому что Et ce любого qui est поэта, которого extraordinaire читаешь avec в lui, школе, в общем, к нему c'est испытываешь que les отвращение. poètes qu'on étudie à l'école, Я normalement, знаю, чем это on a envie de les объясняется. rejeter Дело в том, что на après. каждом... Пушкин это такой поэт, Lui, то non. есть такой почти уникальное явление, хотя я думаю, что не такое уж уникальное, которого читаешь, то есть он понятен в самый успех Пушкина, я думаю, популярность Пушкина вообще в народе, то есть не в народе, а в читательской среде, объясняется тем, что Пушкин это поэт для любого возраста, то есть в каждом возрасте он понятен по-своему. То есть когда к нему возвращаешься, когда его читаешь в возрасте 14 лет в школе, тебе одно ясно, ты запоминаешь музыку. В возрасте 20 ты вдруг видишь какое-то значение, дополнительное значение в том знакомом стихотворении, которое ты знаешь наизусть, и чем дальше, тем больше. И даже когда ты переживаешь Пушкина, то есть по возрасту, когда ты старше, ты все время открываешь какие-то дополнительные глубины. То есть Пушкин это поэт очень многомерный, да. То есть, может быть, он столь же многомерен, как и язык. То есть это так же, как ты употребляешь какое-нибудь слово, но ты его употребляешь, когда тебе там 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50, с разным значением, с разной нагрузкой, да. И вот Пушкин, например, это лингвистически, это et donc Pouchkine, sur le plan linguistique, il est incroyablement stéréoscopique. Alors, pour tout le monde, ça commence par la musique. И в 90 случаях из 100, то есть не в 90, примерно в 60, et pour 90% ou peut-être 60% des lecteurs, ça reste au niveau de la musique. Я читал, и я думаю, я до сих пор знаю целые куски, я уже не помню откуда. J'avais lu à l'école, et je me le rappelle encore, des passages entiers d'Eugène Onegin. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, но уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или скучали, мой читатель, ну и так далее. Я же говорю, это как инстинкт, это вошло в кровь просто. C'est entré dans ma chair, dans mon sang. Я знаю, например, свое имя, там, или я не знаю, comme j'ai pu retenir mon nom, l'adresse où j'habite, le nom de mes parents. И это ужасно приятно читать. C'est incroyablement agréable à lire. Остроумные стихи, то есть чрезвычайно, ну как бы сказать, логика их безупречна или очевидна. И гармония их, она сопряжена с этой логикой. И, может быть, Пушкин интересен, потому что просто логический поэт, да, то есть это как запоминаешь, это как некие теоремы. On le retient comme un théorème ou comme une table de multiplication. Это, в общем, такой музыкальный, поэтический, метрический стандарт. Да? C'est un standard poético-musical, comme une gamme. Знаешь, да? On la connaît par cœur. Потом там отклоняешься, Alors ты après, знаешь, on от peut чего s'en отклоняться, да? Что повторять, что разрушать, и так далее, да? La détruire, etc. Здесь стихотворение целиком и полностью написано в пушкинской тональности, этот метр, это тот звук, который существует в русской, но это норма, это, акустическая даже норма. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты в глуши
Во мраке заточения тянулись тихо дни мои без божества. Dans la littérature française, il n'y a pas de vrai sommet. Effie Metkind. Quand vous allez demander en français qui est le plus grand, le plus célèbre, le plus aimé des poètes français, les uns vous nommeront Racine, les autres Ronsard, les troisièmes Victor Hugo, les quatrièmes Baudelaire, il y en a qui nommeront Apollinaire. Pour Pouchkine, il n'y a pas de divergence, jamais, presque jamais. On peut nommer le deuxième, le troisième, ce seront des poètes différents. Pouchkine est toujours à la première place. Ce qui est étonnant jusqu'à nos jours, parce qu'il y avait des révolutions esthétiques, il y avait des changements de goût, on a rejeté tout le classicisme du 19e siècle, on n'a jamais rejeté Pouchkine. Et puis ce qui est encore étonnant, c'est qu'il y avait une période en Russie quand les slavophiles étaient de loin les plus influents. Pouchkine, qui était occidentaliste, et d'autre part qui n'était pas russe de son origine, car son grand-père était d'origine africaine. Malgré tout ça, il restait toujours celui qui a été considéré comme le premier poète de la Russie. Евгений Онегин, глава 1. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Так думал молодой повеса, летя в пылины почтовых. Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана. С героем моего романа без предисловий. Сей же час позвольте познакомить вас. Онегин. Quant à moi, ce n'est pas une vénération, c'est, disons, une admiration que je n'ai jamais même essayé de contrôler. Pouchkine, c'est l'harmonie, l'essence de l'harmonie. C'est le mot, le sens, le style et le son qui vont ensemble. Certains pensent qu'on peut vivre avec Pouchkine. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais c'est un bon compagnon de promenade. 1968, Andrei Siniewski, camp de travail de Mordovie. C'est une étrange histoire, l'histoire de mon livre Promenade avec Pouchkine. C'est la prison, puis le camp qui m'y ont poussé. Bon, j'ai compris que j'aurais envie de m'exprimer par l'écriture, qu'il n'y aurait pas de livre. Et dans la prison de Lefortovo, j'ai trouvé une bonne monographie sur Pouchkine. Et Pouchkine, je le connaissais par cœur. Et arrivé au camp en 1966, je me suis mis à écrire par petits bouts ce livre. J'ai envoyé les lettres à ma femme. Personne ne voyait que ça pouvait être un livre. C'était plutôt des notes ironiques prises au hasard. Voyez-vous, quand un homme arrive au camp, il a l'impression un peu de vivre ses dernières heures de vie. Physiquement, c'est très dur. Moralement aussi. On a l'impression que tout est fini. Ton nom a été traîné dans la boue. Tu ne peux plus écrire. Et tu n'es même pas sûr de sortir un jour de là. Et dans cette situation, on a envie de dire son dernier mot. Un mot sur soi-même, comme si on écrivait un testament. Et bien sûr, moi qui étais tombé, qui est arrivé en prison uniquement à cause de la littérature, j'avais envie de réfléchir à ce problème. Qu'est-ce que la littérature?
est-ce que l'art peut vous rendre coupable ou non? Ça m'a amené directement à Pouchkine. Pouchkine comme exemple de l'art pur, indépendant. Quand le poète s'adresse à la foule, il leur dit écartez-vous. Et cette intonation de Pouchkine dans ses vers adressés au poète, même si j'avais tout Pouchkine en tête, обращенные к поэту, его слова: «Ты царь, живи один дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум». Tu es tsar, vis et va là où te conduit ton esprit libre. Ça, c'était vraiment ce qui comptait pour moi. C'est comme une voix de la muse, d'un génie placé non seulement au-dessus de moi, mais au-dessus de l'art en général, l'art du monde. Et c'est une voix qui vous sauve. Elle vous dit que vous êtes resté vous-même. Et c'est le principal. Les nuages fuient en foule sous la lune qui s'enfuit. Les nuages fument et roulent, trouble ciel et trouble nuit. Mon traîneau bondit et plonge, les grelots résonnent clairs, que de leurre, que de songe, dans la plaine qui se perd. Va toujours cocher, Baline. Choses vont de mal en pis, la bourrasque m'enfarine, mes deux yeux et mes esprits. Ni lumière, ni demeure, en aveugle nous errons. C'est le diable qui nous leurre et nous fait tourner en rond. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик! Нет мочи, коням, барин, тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Вот, теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он стоял передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет, кружится доля. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна.
Sous la lune qui s'enfuit, бес les nuages рой fument et за roulent, troublent le роем, ciel et troublent nuit. беспредельной Survolant la вышине, blanche plaine, визгом règnent, hurlent les жалобным marins, и de воем, leurs plaintes надрывая suprêmes, сердце déchirant le мне. cœur humain. Уж темно, в санки он садится. Поди, поди, раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Талон помчался, он уверен, что там ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Пред ним ростбеф окровавленный и трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригета им доносит, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис Онегин полетел к театру, где каждый, вольностью дыша, готов отхлопать антраша, обшикать Федру, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтобы только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там Озеров невольный дань народных слез, рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой. Там Дидло венчался славой. Там под сенью кулис et qui est là sur la pointe du pied et qui tourne de l'autre pied. Et puis tout à coup, elle fait un saut, elle s'envole. Elle s'envole comme le duvet s'envole du souffle. Eh bien, tout ça, Pouchkine le montre dans les sonorités de la strophe. C'est une des meilleures strophes d'Onegin, justement, pour cette, disons, ce que les Allemands nomment Lautmalerei, donc la peinture à l'aide des sons. Театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она одной ногой, касаясь пола, другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от уст Эола, то стан сойдет, то разовьет, идет меж кресел по рядам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам, все ярусы окинул взором, все видел, лицами, убором ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: всех пора на смену, балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел. Le vers russe, à la différence du vers français, est entièrement fondé sur l'accent tonique. C'est-à-dire qu'il est fondé sur des alternances de syllabes accentuées, de syllabes inaccentuées, qui lui donnent une sorte de dessin plus net au vers français. La poésie pour les Russes est un langage propre qui a une marque auditive immédiatement perceptible. Quand un Russe dit un vers d'Onegin, même le premier vers, «Мой дядя самых честных правил»,
qui est un vers dont le contenu est assez banal, n'est-ce pas? Mon oncle avait de bons principes. Le Russe fait entendre qu'il parle en poésie. C'est-à-dire qu'il y a le langage poétique en Russie a une sorte d'autonomie. Il est à mi-chemin entre la diction de la communication, c'est-à-dire de la parole quotidienne, et le chant. C'est-à-dire que c'est une sorte d'intermédiaire étrange entre la parole sociale, la parole de communication, et la parole de célébration, c'est-à-dire la parole liturgique en quelque sorte, la parole par laquelle on institue une communauté. Вы, деревенские приамы, и вы, чувствительные дамы, весна в деревню вас зовет, пора тепла, цветов, работ, пора гулять. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорей. Та-та-та-та-та-та, repose, та-та-та-та-та-та, répond. Et le lecteur s'attend à rose, soit qu'il prenne là-bas le bon. Vous voyez Pouchkine, par exemple, hésiter entre deux rythmes, le rythme, le trochet ou bien le yambe. C'est-à-dire commencer par un accent fort, ta, 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 ou bien avoir un rythme plus agile, plus dansant qui est le yambe, ta, 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 ta. C'est évidemment l'accent tonique en russe. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей. Si on tient compte des différents paramètres, par exemple la longueur de l'unité rythmique, le vers, il faut resserrer la langue pour la faire entrer dans cette unité. Georges Niva. Deuxième paramètre, les longues et les brèves, comme dans la poésie gréco ou latine. Troisième paramètre, l'accent tonique. Et quatrième, peut-être la hauteur de ton musical, parce qu'en fait, la voix monte et descend sur une sorte de gamme en russe, selon l'accent tonique. Donc vous avez ces 4 paramètres. D'où la difficulté de traduire, parce qu'on réduit à un nombre de paramètres moindre. Et si vous ajoutez qu'en dehors de ces paramètres qui représentent les exigences de la versification, vous avez la langue russe elle-même, avec une capacité extraordinaire à innover sur les mêmes racines étymologiques, une capacité que nous, en langue française, nous avons perdue quelque part après la Pléiade. Il faudrait comparer les capacités poétiques de la langue française XVIe siècle avec celles de la langue russe XIXe siècle. Смиренный парус рыбарей, твоей прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей, но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вообще рвалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. Il faut tenir compte de l'extraordinaire rupture intervenue dans l'histoire de la culture russe avec le joug mongol, l'interruption, enfin la brisure de la culture médiévale et le fait que la langue littéraire avait longtemps été à peu de choses près la langue religieuse, n'est-ce pas, la langue qui servait à la liturgie, qui servait aux chroniques et qui était au fond une langue intermédiaire entre le slavon, langue liturgique, et le russe tel qu'il se parlait. Mais quoi qu'il en soit, l'apparition d'une littérature profane est tardive en Russie. Elle date du XVIIIe siècle. Et lorsque Pouchkine naît, c'est-à-dire à la jointure du XVIIIe et du XIXe siècle, il s'opère une sorte non pas de révolution, mais d'évolution qui crée précisément la langue littéraire. On ne peut donc pas dire que Pouchkine arrive dans un désert littéraire. Certainement pas. Lorsqu'il arrive, il existe en Russie une poésie déjà riche,
qui s'exerce dans des domaines très, très divers, pas seulement l'hôte de cour ni la célébration des feux d'artifice dans les palais impériaux. Il y a toute une tradition élégiaque, il y a des poèmes d'amour, il y a des épigrammes, il y a de la poésie légère, il y a des tentatives d'épopée qui ont été plus ou moins faites. Et il arrive donc dans un moment de maturation. Seulement, il arrive précisément comme pour cristalliser ce qui était en dehors de lui diffus ou épars. Il rassemble en quelque sorte les résultats de cette cristallisation, de cette maturation, et comme il adviendra pour la prosodie russe, il porte ces différentes tendances à leur plus haut degré d'intensité. Car il a un tempérament poétique plus vaste et plus fort que ses grands prédécesseurs. Mai 1799. Naissance à Moscou d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Sa mère est la petite fille du nègre Hannibal, adoptée par Pierre le Grand. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лабе, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. En admirable fonctionnaire, vivant comme il se doit d'emprunt, donnant 3 balles par an, son père finit par perdre tous ses biens. Mon héros eut sa gouvernante, qui fut pour lui très bienveillante. Puis à mesure qu'il grandit en âge aussi bien qu'en esprit, un abbé français, pauvre diable, l'instruisit en l'amusant et sans fatigue pour l'enfant. Il avait la morale aimable et le menait pour sa santé promener au jardin d'été. 1811, il entre au premier lycée impérial fondé par le tsar Alexandre Ier, au palais de Tsarskoye Sielo. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал, в те дни в таинственных долинах, весной при криках лебединых, близ вод сиявших в тишине являться муза стала мне. Quand j'étais encore au lycée, faisant déjà le fanfaron, je préférais lire Apulée que Tacite et que Cicéron. Un beau matin, sans autre avis, la muse me rendit visite. C'était à Tsarskoye Selo, le printemps, des cygnes sur l'eau, et depuis ce jour ma chambrette s'éclaira d'un rayon divin. La muse m'ouvrit son écrin, elle me dit « Chante, poète, chante l'amour, chante les cieux, chante la gloire des aïeux. » Éducation à la fois très diverse, mais assez superficielle, comme il s'en plaindra lui-même dans Eugène Onéguine, n'est-ce pas? C'est une éducation de conversation mondaine, de lecture anarchique dans tous les sens, sans grande rigueur. Mais il faut ajouter à cela que Pouchkine entre dans le lycée privilégié qui avait été créé par Alexandre Ier pour la formation de la noblesse. C'est-à-dire que c'est une sorte d'école qui tient de l'école normale et de l'école d'administration. Et les plans de ce lycée ont été faits curieusement, à la fois sous l'influence de Rousseau et de Joseph de Maistre. Et ce lycée l'a fortement marqué. Il a rencontré là d'autres jeunes gens de son milieu. Il s'est lié d'une très vive amitié pour la plupart d'entre eux. Et au fond, le lycée est la seule république qu'il ait jamais connue, et c'est peut-être la seule qui ait jamais existé en Russie. Parce qu'il y avait entre ces jeunes gens quelque chose de l'enthousiasme des membres d'une société secrète. Ils se croient eux-mêmes les premiers représentants de l'homme politique, c'est-à-dire d'un homme qui va pouvoir gérer son destin. Et
Pendant toute sa vie, Pouchkine célébrera tous les ans l'anniversaire de ce 19 octobre, qui est le jour de la fondation du lycée et le jour qui rassemblait tous les anciens élèves quand ils pouvaient se retrouver. Лицейский шум, лицейские забавы, средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из-за моря нам руку, ты нас одних в молодой душе носил и повторял, на долгую разлуку, нас тайный рок, быть может, осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Notre alliance est belle, ô mes amis, car comme l'âme, elle est libre, immortelle, indissoluble, invincible ainsi qu'elle. L'ombrage frais des muses fut son nid. Où que nous mène une humeur vagabonde, que les honneurs, l'exil soient notre lot. Nous restons, nous, étrangers à ce monde. Notre patrie est Tsarskoye Selo. De 1817 à 1820, il entre au service des affaires étrangères. Vie mondaine et dissipée à Saint-Pétersbourг. Изображу в картине верный уединенный кабинет, где мод-воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам, все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа 18 лет. Comment faire un tableau fidèle de ces sanctuaires discrets où l'homme du monde recèle de sa toilette les secrets? Tout ce qui vient par la Baltique, de pommades et de cosmétiques, toutes les superfluités que produit Londres en quantité, tout ce qu'à Paris on invente et ce que notre luxe est fier de lui payer beaucoup trop cher, tout ce qu'on vend, tout ce qui tente, cela ornait l'appartement d'un philosophe à 18 ans. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно. C'est la fleur de la capitale qui se presse dans ce salon. C'est cette foule spéciale des imbéciles de bon ton, des vieilles dames à coiffure ridicule pour leur figure, des gens venus pour s'ennuyer et des filles à marier. Et là, tandis qu'un diplomate dévoile des secrets d'État, un petit vieillard délicat, tout souriant dans sa cravate, montre en causant beaucoup d'esprit. Aujourd'hui, c'est presque un délit. Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Пулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир молодых затей.
воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я в закон себе вменяя страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров. И к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за ней бурно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Aussi rapide qu'une flèche, non sans se lisser les cheveux, notre Onegin se dépêche, gravit l'escalier somptueux, arrive en haut dans une salle où la cohue est générale. On y danse une mazurka. C'est un immense brouhaha. Au bruit des petits pieds qui glissent se mêlent des bruits d'éperons, tandis qu'à travers les salons des regards enflammés s'unissent et que le bruit des instruments domine les chuchotements. J'adorais le bal, lieu divin où l'on pouvait avec tendresse glisser un billet dans la main. Pour vous donner d'autres indices, je vous offre mes bons offices. À vous, honorable Marie. Fiez-vous à ce que je vous dis. Vous aussi, mère. Sur vos filles, laissez-moi vous le conseiller. Je vous engage à bien veiller, surtout lorsqu'elles sont gentilles. Et je le dis pour votre bien, car moi, je n'y suis plus pour rien. C'est un moment très important pour l'histoire de la nation. C'est la victoire de 1812-14. Donc c'est la libération de la Russie du joug des troupes françaises qui étaient venues pour annexer toute la Russie et l'exploiter en tant que colonie. Alors c'est cette euphorie de la liberté
Et il y a encore une chose qui est peut-être aussi importante que celle-ci. Ayant débarrassé et libéré le pays de l'envahisseur français, qu'on adorait en Russie en même temps, car c'était le symbole de la liberté, Napoléon. Mais en ayant débarrassé la Russie de l'envahisseur, on avait tous les espoirs possibles pour la liberté en général. On avait vu l'Europe et on avait respiré l'air de la liberté. Eh bien, vous savez, c'est ça qui a formé l'époque des décembristes, de l'attente de la révolution des décembristes en 1825. Cette attente était peut-être ce qu'il y avait de plus heureux en Russie. On s'attendait à la victoire de la liberté. Et après 1825, c'est la nuit qui est arrivée. Et quand on parle de l'âge d'or et de cette époque optimiste et très belle, c'est avant 25. Disons que le siècle d'or, l'âge d'or, a une montée et un déclin. Donc ça monte jusqu'à 25 et le déclin dure jusqu'à 41. Le sommet c'est 25. Avec la tragédie de Pouchkine, Boris Godunov, qui est un de ses chefs-d'œuvre, avec Eugène Onegin, qu'il a commencé à écrire 23. Et c'est le premier chapitre qui est son chef-d'œuvre. Le premier et le deuxième, ça c'est 25. Et puis je dis 41 parce que 41 c'est la mort de l'autre grand poète de l'époque, de Lermontov. Avec la mort de Lermontov, la poésie s'arrête en Russie. Из-за моря нам руку, ты нас одних в молодой душе носил и повторял: на долгую разлуку нас тайный рок, быть может, осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз, он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Devant lui, la mer était vide. Méditant de graves desseins, il regardait vers les lointains. À ses pieds, le fleuve splendide où passait un pauvre canot. Sur les rives marécageuses, çà et là de tristes hameaux, où les familles besogneuses de Finnois trouvaient un abri. D'immenses forêts frémissantes où jamais le soleil n'a nuit. Il songeait, la Suède est puissante. D'ici nous la menacerons. Abattons son orgueil, ouvrons sur l'Occident une fenêtre. Une ville ici doit paraître. Lorsque nous serons établis, des hôtes de tous les pays viendront par des routes nouvelles mener une fête éternelle. Et voici que, 100 ans après, du nord, merveille incomparable, du fond des bois et des marais, a surgi la ville admirable. Pouchkine, dans sa jeunesse, n'est-ce pas, a connu l'extraordinaire essor de la Russie d'Alexandre Ier. Cette période où la Russie est réellement devenue européenne, où le pays s'est couvert à la fois d'écoles, de manufactures, d'entreprises, où on a créé le port d'Odessa, qui était même une sorte de fenêtre sur l'Europe marchande, où la campagne russe est couverte de charmants petits manoirs de style empire, où la vie est devenue plus douce et plus facile, au moins pour les privilégiés, et où il a connu une sorte de
C'est très rare et très exceptionnelles années de bonheur, de confiance en soi. La rupture, je pense, la rupture douloureuse est liée à l'insurrection du 14 décembre 1825. Quand, au fond, la Russie de Pouchkine, celle de ses amis, celle des jeunes nobles libéraux, a été assassinée par la répression. Et là, quelque chose s'est détruit. Je lis. J'écris à la clarté qui baigne les rues endormies. L'aiguille de l'amirauté brille au loin. Sur le ciel que dort un éternel rayon, l'aurore se hâte d'aller relever le crépuscule inachevé, et la nuit dure 1 heure à peine. J'aime de ton hiver cruel l'atmosphère lourde, le gel, le traîneau dont la course entraîne de frais visages rosissants, les balles et leur gaieté bruyante, et les festins des jeunes gens, où le punch met sa flamme ardente, où le vin pétillant. J'aime les parades guerrières du champ de Mars, les fantassins, les cavaliers, évoluant de sans manière, et les étendards glorieux déchiquetés par la mitraille, et les casques et les médailles qui снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и чуя верхний ликует. Quand la Russie a triomphé encore une fois à la guerre, ou quand la Neva, fracassant les murs de glace qui l'enserrent, jubile au souffle du printemps. Vie, resplendit ville de pierre, comme la Russie reste fière, inébranlable en ta beauté. L'élément que tu as dompté puisse-t-il oublier sa haine, que jamais sa colère vaine ne vienne en son repos troubler le fondateur de la cité. 1820. Sur ordre du tsar, Pouchkine est envoyé en exil administratif dans le sud de la Russie pour avoir écrit des vers frondeurs. Puis, en 1824, résidence forcée dans la propriété de sa mère, près de Pskov. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской. Hélas, ici-bas, rien n'est stable. J'ai dû fuir vers d'autres climats. Seule ma muse inébranlable au Caucase soutint mes pas. Je parcourus la Moldavie, et là, chez les pâtres errants, j'oubliais bien vite ma vie de fête, de plaisir bruyant. Ma muse dans ce voisinage devint bien vite un peu sauvage, et tant de rudes chants d'hiver eurent un écho dans mes vers. Toi qui savais les merveilles d'antan, et les vieux contes enjoués et tristes, je t'ai connu au jour de mon printemps. Ces jours passés qui cependant persistent. Je t'attendais dans le calme du soir, petite vieille allègre. Je crois voir le hocher clair et les grandes lunettes. Tu balançais le berceau. Dans ma tête déjà tes airs réveillaient un écho. Друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны, во дни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя в вечерней тишине, являлась ты веселой старушкой, и надо мной сидела в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой. Ты детскую, качая колыбель, мой юный слух напевами пленила, и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила. Младенчество прошло, как легкий сон, ты отрока беспечного любила. Среди важных муз тебя лишь помнил он, и ты его тихонько посетила. Но тот ли был твой образ, твой убор, как мило ты, как быстро изменилась,
Pouchkine, dans sa période d'exil à la campagne, a eu loisir d'entendre sa nourrice raconter des contes populaires qui l'ont beaucoup intéressé par leur imagerie très, très riche, très belle, par leur poésie, aussi parce qu'il se rendait compte que les contes russes faisaient en quelque sorte écho aux contes qu'il avait lus, qui étaient essentiellement les contes de Grimm, enfin qui étaient des contes rédigés dans une langue étrangère. Il a vu donc là une sorte de parenté entre le folklore russe et le folklore de l'Europe. Et c'était comme une caution de la dignité du peuple russe. Il s'apercevait qu'au fond, les contes sont un fond commun à tous les peuples et que le peuple russe n'était pas à cet égard défavorisé. D'autre part, c'était un homme qui appréciait le langage pour lui-même et qui aimait le langage vers, dru, direct. Tout ce qu'on a pu dire sur son classicisme, la limpidité de ses vers, n'empêche que Pouchkine est un homme antérieur à la pudibonderie, qui est si caractéristique des intellectuels d'origine plébéienne. Il n'a pas du tout les fausses élégances verbales des gens qui constitueront l'intelligentsia et qui auront une espèce d'horreur sainte des gros mots. Pouchkine, lui, emploie les mots qu'il juge bon d'employer en toutes circonstances avec la plus grande simplicité. Il n'hésite pas, quand il s'adresse à des camarades de lycée ou à des amis intimes, à employer des mots que les éditions soviétiques se refusent à écrire en entier, n'est-ce pas, qu'elles transforment en pointillés pudibond. Il y avait donc chez les obros russes qui vivaient à la campagne la possibilité d'entendre parler un russe authentique, le russe à peu près intact, tel qu'il sortait d'une tradition séculaire, sans aucune espèce de formule importée, sans aucune espèce de corset prétentieux ou à prétention scientifique. C'était un russe parfaitement naturel et pur. Et c'est l'immense chance de Pouchkine d'avoir tendu l'oreille, d'avoir entendu cette très belle langue et d'en avoir transporté des morceaux précieux dans son œuvre. La même chose serait difficilement pensable à disons quelques années ou quelques dizaines ou vingtaines d'années plus tard. Матушку, и кого мы наймем, кого мы пошлем, да зародную мать. C'est la révolution avortée de l'aristocratie russe qui a fait tout son possible. Vraiment, c'était des personnages héroïques, très jeunes d'ailleurs, qui ont voulu abolir le servage et même créer une république en Russie. Eh bien, ils ont été écrasés, envoyés au bagne, plusieurs d'eux ont été pendus par le jeune empereur Nicolas Ier, et les ténèbres russes sont devenues de plus en plus épais. Alors après 25, les motifs, disons, entre guillemets, baudelairiens deviennent de plus en plus forts. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Je n'estime pas cher les droits dont font grand bruit certains qui dans leur tête ont plus que le tournis. Les dieux m'ont refusé la plaisante puissance de débattre l'impôt sans que je m'en offense ou d'empêcher les rois de guerroyer entre eux. Que la presse ait pouvoir de mystifier les gueux, qu'un loustic subissant une fine censure ne puisse publier, vraiment je n'en ai cure. Ce sont là, voyez-vous, des mots. Des mots, des mots. Ce sont des droits meilleurs, différents qu'il me faut. Une autre liberté, meilleure et nécessaire. Dépendre de son peuple ou des grands de la terre, c'est tout un.
Donc, au diable, à personne surtout n'avoir de compte à rendre, et ne subir le joug que de soi seul. Pour la livrée où la puissance ne rien courber, le col, l'esprit, la conscience, poursuivre son caprice au hasard du chemin, et voir dans la nature un spectacle divin, devant les œuvres d'art et celles du génie, tendre et joyeux, tomber en pleine griserie. C'est le bonheur, ce sont nos droits. « 1826. Après l'insurrection décembristes, Pouchkine est autorisé par le nouveau tsar Nicolas Ier à séjourner à Moscou et Pétersbourg. Censure personnelle du tsar, surveillance par le chef des gendarmes. Il épouse en 1830 Nathalie Gontcharov. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть сумел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 Il faut que l'on soit de son âge, heureux qui fut jeune en son temps, heureux qui sait devenir sage et raisonnable avec les ans. Ni trop ardent, ni trop morose, il faut savoir prendre les choses. Un jeune freluquet mûri peut faire un excellent mari. « 1837. À la suite d'une intrigue de cour, Pouchkine est conduit à provoquer en duel Dantès, un émigré français, et il meurt le 27 janvier. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не цели два врага, походкой твердой, тихо, ровно 4 перешли шага. 4 смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот 5 шагов Allez, еще messieurs, ступили. chaque adversaire à ce cri, sans lever le bras, aussi calme qu'à l'ordinaire, s'avance et compte 4 pas. Autant de secondes mortelles semblant un siècle, au bout desquels Eugène commence à viser, sans pourtant cesser d'avancer de la même démarche lente. Mes amis, pleurez le poète trop tôt victime du destin, comme la fleur que l'on regrette et qui n'a duré qu'un matin. Transporté d'un divin délire, il n'accordera plus sa lyre dont les accents mélodieux nous semblaient descendre des cieux. Il ne chantera plus la guerre, ni le travail, ni les amours. Hélas, c'est fini pour toujours. Où donc est-il, lui qui naguère nous emportait, rêve charmant, sur les ailes du sentiment? Fleurs, amour, nature, silence, je vous aime de tout mon cœur. Notez bien cette différence entre le héros et l'auteur, car par amour de la satire, je ne veux pas qu'on vienne dire en analysant chaque trait que j'ai fait ici mon portrait comme Byron, le fier poète. Un tel propos calomnieux ne peut venir que d'envieux. C'est un soupçon que je rejette. Ne dirait-on pas sur ma foi qu'on ne peut parler que de soi? Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. Notre mémoire conserve depuis l'enfance un nom joyeux, Pouchkine.
Ce nom remplit des jours nombreux de notre vie. Il y a des noms sombres d'empereurs, de généraux, d'inventeurs d'armes meurtrières, de bourreaux et victimes de la vie. Et à côté d'eux, ce nom léger, Pouchkine, Alexandre Blok. И ныне дикий тунгус, друг степей колны. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Je pense par exemple dans Mozart et Salieri, quand Mozart est si heureux que le vieillard puisse fredonner l'air d'un opéra. J'ai souvent pensé que Pouchkine c'était ça. Il aimerait que d'autres voix reprennent la sienne, d'autres voix très très différentes, mais que, en même temps, lui, il reste là. C'est peut-être ça, en fait, le don de Pouchkine. Voilà, cette espèce d'aptitude à être lui-même si divers que les gens les plus divers pourraient le faire leur, d'une certaine façon. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette fluidité. Maintenant, il y a une simplicité merveilleuse chez Pouchkine, ce qui devrait peut-être un peu frapper à une oreille française. Je ne sais pas si c'est possible, c'est cette espèce de façon d'appeler les choses par leur nom d'emblée. Est-ce que ça peut se rendre dans la simplicité de l'intonation ? Peut-être. Cette espèce de voix familière qui est le fond de toute la poésie de Pouchkine, que ce soit le lyrisme, que ce soit ensuite d'ailleurs la prose. Eugène Onegin est tout de même quelque chose qui n'a pas son pareil dans toute la littérature européenne. C'est peut-être pour ça qu'on le retient si bien, que tout le monde peut le redire et que tout le monde a l'impression qu'il est à soi, ou qu'il a un rapport privilégié à Pouchkine. Hélène Henry. Et je lisais récemment un tout petit article d'Yves Bonnefoy qui dit « Pouchkine en français n'existe pas encore ». Vladimir Vedler me disait « Il existe dans quelques vers de Baudelaire ». Il cite quelques vers d'une transparence et d'une simplicité qui n'est pas une traduction, mais qui est Pouchkine un tout petit peu en français. Bon, c'est pour ça qu'en effet, le donner à entendre à des Français en russe, pourquoi pas. J'aurais envie que ça leur donne envie d'apprendre le russe. Parce qu'il y a encore tellement plus quand on sait, pas seulement à l'oreille. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный. La route en hiver, c'est un poème prochaïque. Le rythme est impair. C'est par définition un rythme en russe plus chantant, plus proche du folklore russe. Скучно, грустно, завтра к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Bon, ça, c'est une gageure, ça défie toute traduction. Dans les vagues de nuages se faufile le croissant. Dans le triste paysage, il éclaire tristement. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный, утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях. Je pense que la traduction parfaite est possible pour la poésie lyrique, parce que le poète lyrique, en une autre langue, va pouvoir restaurer l'émotion primitive. Et chez Pouchkine, où le poème est souvent narratif, la narration passe beaucoup moins bien dans une autre langue parce qu'elle est attachée à des mots familiers. Un lecteur français qui aborde Pouchkine sans connaître l'original, d'abord jusqu'au recueil de Efim Etkind, je pense qu'il avait trop peu de traduction. Il n'arrivait pas à comprendre que Pouchkine était un vrai poète vivant aujourd'hui. Il risque de penser que c'est un poète exclusivement lyrique, romantique, voire même par certaines traductions mièvre. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою всечас на грудь. То чудится тебе. Pouchkine a fait une chose très importante pour cette langue. Il a séparé les styles l'un de l'autre en démontrant la grande quantité de styles qu'il y avait à l'intérieur du russe. Et puis, non seulement il les a séparés, il a montré la possibilité de les mélanger entre eux. Et en les mélangeant, il a pu faire voir la puissance de cette langue. En russe, les couches solennelles, des archaïsmes, ils sont restés. Et ça, c'est une grande importance. Quand vous avez 5 mots pour dire les yeux, 4 ou 5 mots pour dire l'enfant, quand à la place de dire le mot doigt, vous pouvez choisir entre 4 ou 5 mots. Il y a des mots archaïques, solennels et anciens, et il y a des mots nouveaux. Ceci crée la richesse de la langue. Et bien, grâce à Pouchkine, ces richesses-là ont été classifiées, définies. Ils ont commencé à jouer leur rôle esthétique au début du 19e siècle. Je ne crois pas que Pouchkine ait joué un grand rôle dans l'histoire de la versification, et d'ailleurs, il ne cherchait pas à le jouer du tout. Il a repris la prosodie traditionnelle qui existait déjà avant lui. Il a emprunté toutes les strophes possibles de toutes les littératures possibles. C'est-à-dire qu'il a pris l'alexandrin chez les Français, il l'a cultivé, il en a fait un vers russe extraordinaire. Il a pris l'octave chez les Italiens, la terza rima chez les Italiens, la terza rima, la strophe de la Divine Comédie de Dante. Il a pris la strophe de la ballade chez les Allemands, chez Bürger par exemple. Il a créé un sonnet impeccable en russe. Alors voilà, ce sont des choses qu'il n'a jamais inventées. Ce sont des choses qu'il a pris partout, en justement étant fier de la possibilité de créer la poésie russe à la base de la poésie mondiale. En même temps, c'est la poésie russe aussi, parce que c'est la poésie des bylines, des chants épiques et héroïques du folklore de l'Antiquité russe. Ce sont toutes les chansons populaires qu'on puisse imaginer que Pouchkine a employées pour créer une poésie écrite. Tandis que le bal se termine, Pétersbourg se réveille et vit. Le tambour bat, l'on se remue. On voit descendre dans la rue les cochers en quête d'emploi. Les colporteurs sont en émoi. Les marchands ouvrent leurs boutiques. La neige craque sur le sol. La fumée en l'air prend son vol. Et les boulangers exotiques coiffés de bonnets de coton servent leurs clients sans façon. Il me semble qu'en tant que russisant, je suis arrivé un petit peu à comprendre pourquoi Pouchkine était le père de la poésie russe. Il a réussi à donner à resserrer la langue russe dans son vers. Et en même temps, son vers est devenu extrêmement concret. C'est plastique et vu, un vers de Pouchkine. Parce que ça se traduit dans un besoin d'embrasser le réel avec les mots russes. Под Ивангород вышибу каменные стены.
тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала природа. Снег выпал только в январе на 3-ю в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, Ouvrant les yeux, веселых Tagne, на ravie, un дворе, beau matin, fut и éblouie мягко par des reflets устланные étincelants. горы зимы блистательным Pour le ковром. paysan, quelle joie! Все ярко, Les traîneaux все vont бело pouvoir кругом. enfin s'ouvrir une facile voie jusqu'au marché le plus voisin. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Il y a une encyclopédie de la vie russe dans Eugène Onegin. Et alors ça, je ne pense pas qu'un lecteur ou un auditeur français arrivera jamais à s'en rendre compte. Au début, on prend ça comme un poème romantico-parodique. Et puis on avance dans la compréhension à chaque fois qu'on le relit. Et je pense que tant qu'il y aura une Russie, il y aura Pouchkine. Disons, tant que l'élément Russie continue à vivre, avec une certaine conscience amusée de soi, de ses faiblesses, de ses forces, de sa beauté, de sa nature. Vous savez, le paysage russe, par exemple, il est fabriqué. C'est un paysage, je veux dire, la conscience de ce paysage est fabriquée par Pouchkine. C'est lui qui a indiqué aux Russes, mais voilà quel est notre paysage. Ah, il n'est pas si beau que ça, il n'est pas très attirant, il est plutôt morne et monotone, mais comme il est beau quand même, et alors ça donne Eugène Onegin ou bien La fille du capitaine. Tatiana était russe dans l'âme, bien qu'elle ne s'en doutât pas. Un vrai cœur de russe s'enflamme pour les hivers de nos climats. Oh, voir la neige qui se dort quand paraît la tardive aurore, admirer les soleils couchants quand la brume envahit les champs, faire des courses délirantes en traîneau, puis rentrer le soir consulter l'ораcle au manoir. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодной красою любила русскую зиму. На солнце иней, в день морозный, и сани, и зарею поздной сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Pouchkine a supporté son fardeau de poète avec tant de légèreté et de gaieté. Et pourtant le rôle du poète n'est ni léger ni gai. Il est tragique. Alexandre Bloch. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел.
Пред ним широкая река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он. Le cavalier d'airain, dans le poème lui-même, a une fonction fantomatique, onirique, n'est-ce pas? Il est le cauchemar de Yevgeny, le héros. Il est aussi le symbole de l'histoire nationale. Il est aussi la figure du pouvoir. Et bien que le poème soit en partie centré sur le chaos, c'est-à-dire l'inondation qui engloutit presque totalement Pétersbourg, eh bien il s'agit d'un chaos orchestré. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво. Commence par la description de l'inondation, l'eau qui est refoulée vers la ville par les courants marins et les vents marins. Il y a un moment où la tempête arrive à son maximum de puissance et de rage, et puis la tempête reflue. Et pourtant, cette ville surnage. Elle surnage par ses statues, par ses palais, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est l'ordre culturel qui s'impose. C'est pas tellement la volonté du tsar, le tsar n'est plus là, il a créé cette ville, un peu folle, qui est construite au bord de l'abîme, et le pauvre petit fonctionnaire qui est séparé de la jeune fille qu'il aime par l'inondation, établit un lien de cause à effet entre cette inondation et l'acte de Pierre, l'acte qui a consisté à créer Pétersbourg. Et il rend Pierre responsable de ce malheur. Et effectivement, Yevgeny est le produit de ce malheur historique. Il est l'enfant de cette ville maudite dont les assises plongent dans l'eau, enfin dans le chaos. И взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуенный il se révolte donc contre Pierre et il voit tout d'un coup la statue le poursuivre et brisé par l'émotion, il comprend que le duel est trop difficile ou impossible. Et Pouchkine le congédie dans les ténèbres extérieures. Après avoir montré sa révolte vaine, il le fait disparaître et mourir, tout comme il a fait naître et disparaître l'inondation, n'est-ce pas? Il reste, lui, le maître de son œuvre, et il s'est arrangé pour faire de ce poème un poème qui reste parfaitement conforme aux normes du classicisme. C'est une sorte de monument poétique entièrement destiné à durer, d'une part, et destiné à être une mémoire, d'autre part. Когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку. Le cavalier d'airain, c'est la mémoire de la Russie, c'est le souvenir qu'un pouvoir arbitraire l'a tiré du chaos originel, que ce chaos reste toujours menaçant, mais que ce qui survit aux terribles contradictions de l'histoire nationale, c'est l'édifice de la poésie. C'est la possibilité pour le poète de concilier ce que l'histoire a dissocié, et surtout la possibilité de rendre justice à chacun, au tsar comme à Yevgeny. Или чиновник посетит, гуляя в лодке воскресенье, пустынный остров. Il y a encore dans cette période-là des traces de la générosité juvénile du début du siècle, où la Russie se croyait tout permis parce qu'elle était victorieuse, qu'elle était grande, qu'elle était jeune, qu'elle était forte. À partir de 1840, il y a une sorte de schisme intérieur dans la conscience russe, une sorte de douleur permanente, de dolorisme, de revendication, de honte, de mauvaise conscience. Народ! Не я! Твоя
Leningrad, la maison de Pouchkine. C'est une valse qui a été écrite par l'ami de Pouchkine, le dramaturge et écrivain Alexandre Griboïedov. Et on peut imaginer que Pouchkine l'a entendue, cette valse, sur le pianoforte chez lui. Certainement, soit sa femme, soit quelqu'un de la maison a dû le jouer. Voilà ce qu'il a pu entendre. Voilà la petite phrase musicale qui nous reste. C'est une des choses les plus déplorables de notre singulière civilisation que les vérités les plus triviales ailleurs, et même chez les peuples bien moins avancés que nous sous certains rapports, nous sommes encore à les découvrir. C'est que nous n'avons jamais marché avec les autres peuples. Nous n'appartenons à aucune des grandes familles du genre humain. Nous ne sommes ni de l'Occident ni de l'Orient, et nous n'avons les traditions ni de l'un ni de l'autre. Placés comme en dehors des temps, l'éducation universelle du genre humain ne nous a pas atteints. Cette admirable liaison des idées humaines dans la succession des âges, cette histoire de l'esprit humain qui nous conduit à l'état où il est aujourd'hui dans le reste du monde, n'ont eu aucun effet sur nous. Regardez autour de nous. Tout le monde n'a-t-il pas un pied en l'air? On dirait tout le monde en voyage. Point de sphère d'existence déterminée pour personne, point de bonnes habitudes pour rien, point de règles pour aucune chose, point même de foyer domestique, rien qui attache, rien qui réveille vos sympathies, vos affections, rien qui dure, rien qui reste. Tout s'en va, tout s'écoule sans laisser de traces, ni au dehors, ni en vous. Dans nos maisons, nous avons l'air de camper. Dans nos familles, nous avons l'air d'étrangers. Dans nos villes, nous avons l'air de nomades, plus nomades que ceux qui paissent dans nos steppes, car ils sont plus attachés à leur désert que nous à nos cités. Dans l'histoire des peuples, l'époque intéressante, c'est l'adolescence des peuples. C'est le moment où leurs facultés se développent le plus puissamment, dont la mémoire fait la jouissance et la leçon de leur âge mûr. Nous autres, nous n'avons rien de tel. Une brutale barbarie d'abord, ensuite une superstition grossière, puis une domination étrangère, féroce, avilissante, dont le pouvoir national a plus tard hérité l'esprit. Voilà la triste histoire de notre jeunesse. Qu'est-ce que la vie de l'homme, dit Cicéron, si la mémoire des faits antérieurs ne vient renouer le présent au passé? Nous autres, venus au monde comme des enfants illégitimes, sans héritage, sans lien avec les hommes qui nous ont précédés sur la terre, nous n'avons rien dans nos cœurs des enseignements antérieurs à notre propre existence. Il faut que chacun de nous cherche à renouer lui-même le fil rompu dans la famille. On dirait à nous voir que la loi générale de l'humanité a été révoquée pour nous. Solitaires dans le monde, nous n'avons rien donné au monde, nous n'avons rien pris au monde. Nous n'avons pas versé une seule idée dans la masse des idées humaines. Nous n'avons en rien contribué au progrès de l'esprit humain. Et tout ce qui nous est revenu de ce progrès, nous l'avons défiguré. Pierre Tchadaïev.
Nécropolis, 1er décembre 1829. De Pétersbourg à Moscou, 18 octobre 1836, à Pierre Tchadaïev. Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe. Elle m'est plus familière que la nôtre, et nous continuerons nos conversations commencées à Tsarskoye Selo et si souvent interrompues. Je vous remercie de la brochure que vous m'avez envoyée. J'étais charmé de la relire, quoique très étonné de l'avoir traduite et imprimée. Vous savez que je suis loin d'être tout à fait de votre avis. Il n'y a pas de doute que le schisme nous a séparés du reste de l'Europe et que nous n'avons pas participé à aucun des grands événements qui l'ont remué. Mais nous avons une autre mission à nous. C'est la Russie, c'est son immense étendue qui a absorbé la conquête mongole. Les Tartares n'ont pas osé franchir nos frontières, nous laisser à dos. Ils se sont retirés vers leur désert et la civilisation chrétienne a été sauvée. Pour cette fin, nous avons dû avoir une existence tout à fait à part qui, en nous laissant chrétiens, nous laissait cependant tout à fait étrangers au monde chrétien. Je conviens que notre clergé actuel est en retard. En voulez-vous savoir la raison? C'est qu'il est barbu, voilà tout. Il n'est pas de bonne compagnie. Quant à notre nullité historique, décidément je ne puis être de votre avis. Les guerres d'Oleg de Sviatoslav et même les guerres d'apanage, n'est-ce pas cette vie d'effervescence aventureuse et d'activité âpre et sans but qui caractérise la jeunesse de tous les peuples? L'invasion des Tartares est un triste et grand tableau. Le réveil de la Russie, le développement de sa puissance, sa marche vers l'unité, unité russe bien entendu, les deux Ivans, tout cela ne serait pas de l'histoire, mais un rêve pâle et à demi oublié. Et Pierre le Grand, qui à lui seul est une histoire universelle, et Catherine II qui a placé la Russie sur le seuil de l'Europe, et Alexandre qui vous a amené à Paris, et, la main sur le cœur, ne trouvez-vous pas quelque chose d'imposant dans la situation actuelle de la Russie, quelque chose qui frappera le futur historien? Croyez-vous qu'il nous mettra hors l'Europe? Quoique personnellement attaché de cœur à l'empereur, je suis loin d'admirer tout ce que je vois autour de moi. Comme homme de lettres, je suis aigri. Comme homme à préjugés, je suis froissé. Mais je vous jure sur mon honneur que pour rien au monde je n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire que celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée. Adieu, mon ami, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Не дай мне, Бог, сойти с ума. Нет, легче посоха с ума. Нет, легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда поставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес. Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Но вот беда — сойти с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут. Veuille Dieu ne pas me rendre fou, plutôt la besace et les coups, plutôt trimés et plutôt crevés, non pas que j'estime mon esprit si chèrement, ni qu'à tout prix je refuse de m'en séparer. Si j'étais sûr de te conserver, liberté, d'un pied léger, je fuirais au fond des bois. Là, je chanterais en pleine liesse, je m'abandonnerais à l'ivresse de rêves beaux, insensés, à moi. Je m'engloutirais dans les rumeurs, je me saoulerais de mon bonheur devant le ciel vide et froid, je serais libre et puissant, telle la tornade à travers champs qui abat les forêts devant soi. Seulement voilà, si je suis fou,
Ils vont me mettre sous les verrous, m'enfermer comme un lépreux, m'enchaîner comme un idiot, un pauvre ours derrière le barreau que chacun vient taquiner par jeu. Lors, les nuits, plus n'entendrai-je du rossignol, trise ou arpège, ni la sourde rumeur des chênes, mais le cri fou de mes compagnons, l'insulte du garde et ses jurons, clameurs, pleurs et bruit de chaîne. Dans la chambre noire et blanche de ma mère, neige et broussailles, un tableau noir et blanc, le duel, de Naumov, où, sur la blancheur de la neige, s'accomplit l'œuvre toujours noire qu'est la mise à mort du poète par la plèbe. La première chose que j'ai apprise sur Pouchkine est qu'on l'avait tué. Dantès l'avait provoqué en duel, et sur la neige, l'avait tué d'un coup de pistolet dans le ventre. Ainsi j'ai su, à 3 ans, qu'un poète avait un ventre. Et quels que soient les poètes que j'ai pu rencontrer par la suite, je me suis souciée de leur ventre, ventre affamé, ventre par lequel on a tué Pouchkine, autant que de leur âme. On nous a tous blessés au ventre avec ce coup de pistolet. Marina Tsvetaeva, mon Pouchkine. C'est dans cette chambre qu'on a amené Pouchkine après le duel. On l'a posé sur le lit et il y a passé les dernières 46 heures de sa vie. Des heures de grande souffrance, de grand courage, car il avait reçu la balle dans le ventre et les médecins ne pouvaient plus rien faire. Bon, on lui donnait de l'eau, de la glace sur le ventre. Et il s'est conduit avec un courage extraordinaire, sans jouer du tout avec la mort. Et au moment de la mort de Pouchkine, son ami en littérature, son maître Joukovski, a arrêté la pendule. Cette pendule qui maintenant dans le cabinet s'est tue et montre l'heure 2h45 de l'après-midi. Лежала кровавленной, тяжкой болью в сердцах, англичан назиротели, отдаваясь, и к мщению их взывая. Духовной жаждою томим в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Tourmenté d'une soif spirituelle, j'allais errant dans un sombre désert, et un séraphin à 6 ailes m'apparut à la croisée d'un sentier. De ses doigts légers comme un songe, il toucha mes prunelles s'ouvrirent voyantes comme celles d'un aiglon effarouché. Il toucha mes oreilles, elles se remplirent de bruit et de rumeurs, et je compris l'architecture du ciel. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи. В уста замершие мои вложил десницею кровавой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога. Et dans ma poitrine entrouverte, il enfonça une braise ardente. Tel qu'un cadavre, j'étais gisant dans le désert. Et la voix de Dieu m'appela. Lève-toi, prophète, vois, écoute, et parcourant et les mers et les terres, brûle par la parole les cœurs des humains. Жги сердца людей.
Pouchkine lui-même est devenu l'objet d'une sacralisation, d'ailleurs mystérieuse, parce que si vous y réfléchissez, l'année du centenaire de la mort de Pouchkine est la terrible année 1937, qui a vu à la fois la dévastation du parti bolchevique, l'emprisonnement de millions de victimes et l'édition complète des œuvres académiques de Pouchkine. Mais chose curieuse, le culte de Pouchkine n'est pas du tout l'apanage du régime soviétique, le culte de Pouchkine est le fait de tout Russe qui respire pratiquement. Il est le premier des Russes, il est le premier des poètes russes. Akhmatova, par exemple, dans un poème à Mandelstam, l'appelle le premier poète. Et il est en quelque sorte l'étalon absolu. Ce qui explique que tout livre tant soit peu irrespectueux sur Pouchkine ou de ton un tout petit peu frivole ou badin soit considéré comme un sacrilège par les Russes. En plus, les Russes, qui sont si souvent divisés par des querelles idéologiques ou par des querelles d'humeur, sont heureux d'avoir une sorte de soleil qui les illumine tous et qu'ils ne mettent pas en cause. On peut dire ce qu'on veut de tout écrivain, de Tolstoï, de Dostoïevski, de Gogol. On peut se permettre certaines insolences envers des contemporains, on peut ne pas aimer tel ou tel poète, mais il est pratiquement impossible de se dire russe sans affirmer par là même qu'on dit de Pouchkine qu'il est le premier. Il y aurait beaucoup à parler de cette tendance, cette propension à la sacralisation, et surtout de cette tendance qu'ont les Russes à avoir besoin d'un premier quelque part, n'est-ce pas ? Belinsky, le fondateur de la critique russe, Gorky, le fondateur du réalisme socialiste, Tolstoï, le maître du réalisme critique, il faut qu'il y en ait un qui soit l'étalon. Eh bien, Pouchkine est l'étalon de la poésie. Ça s'explique sûrement historiquement. Ça s'explique en partie par l'histoire idéologique telle qu'on la leur raconte, et aussi parce que l'histoire officielle, n'est-ce pas, encourage cette sacralisation de l'autorité, de l'homme qui commence les choses à partir de zéro, une espèce de démiurge qui s'appelle, selon les circonstances, Pierre le Grand ou Lénine, et qui devient en quelque sorte un peu l'image, le symbole d'un père, de quelqu'un à qui on doit tout, et en tout cas du maître absolu du monde qu'il a créé. Sacralisation de Pierre le Grand, sacralisation de Lénine pendant un certain temps, de Staline aussi, et divinisation de Pouchkine. Exégie monumentale. J'érige un monument superbe et matériel qui ne verra tarir le flot des pèlerins. Il a jailli plus haut dans son élan rebelle que l'obélisque alexandrin. La mort ne m'aura pas, non. Défiant la tombe, mon âme dans ma lyre aux cendres survivra. Et grand je resterai, tant que dans ce bas monde, un seul poète existera. Les peuples de Russie, chacun dans son langage, répéteront mon nom en l'immortalisant. Le fils altier des Slaves, le Mongol sauvage, le Lett et le Kalmouk errant. Au peuple très longtemps, je resterai aimable, car en mon temps cruel, j'avais osé chanter des sentiments humains envers les misérables, la gloire de la liberté. Dans ta divine voix, ô muse, sois constante. C'est pas Pouchkine qui déclame, à mon avis, c'est le mythe de Pouchkine. C'est un Pouchkine refabriqué par le 19e siècle, refabriqué à partir de Belinsky, refabriqué par une certaine critique, refabriqué par une culture qui a peut-être besoin ou qui avait besoin à certains moments de se donner un fondateur, et qui de ce fondateur a fait presque une idole. Et c'est peut-être ça qu'il déclame. Mais Pouchkine lui-même, est-ce qu'il demande à être déclamé ? Moi, je n'en suis pas sûre du tout. Enfin, je suis même sûre du contraire. Kundera a raison quand il démolit les poètes, ou plutôt l'utilisation qui peut être faite de la poésie. Bon, à Moscou, bon, peut-être à Prague, enfin, c'est ce que... Ça,
c'est-à-dire une certaine façon de vous offrir une espèce d'idéalisation toute faite de la réalité, ce qui est tout le contraire de ce que donne Pouchkine, ou qui, lui, au contraire, rend compliquée la réalité, vous offre une réalité qui est toujours compliquée, qui est toujours multiple, alors que là, on vous donne tout fait à un grand poète du rire et de l'oubli, qui en l'occurrence est Goethe, c'est-à-dire Kundera l'appelle malicieusement Goethe, peut-être une clé, je n'en sais rien, mais ça pourrait être Pouchkine. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Pouchkine, parce qu'il était scolarisé, ce qui est la pire des choses qui puisse arriver à un poète, était quand même emmagasiné dans les mémoires. Alors ça aboutit par exemple au livre de Evgenia Ginzburg, dans cette extraordinaire confession de cette femme qui est rescapée du goulag. Elle raconte qu'elle a passé 2 ans d'isolateur, ce qui est quelque chose d'absolument terrible, en 39-40, et elle dit « Je suis restée en vie grâce à Pouchkine », par la connaissance, par cœur, grâce à cette scolarisation de Pouchkine. Ce sont les bons côtés. Elle n'avait plus de livres, elle n'avait plus rien, mais elle avait son magasin à Pouchkine. Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Ne tiens pas à l'amour de la foule. Les louanges ne font qu'un bruit momentané. Tu subiras encore le rire qui nous foule et le blâme des sots au talent décerné. Reste farouche et fier. N'es-tu pas roi? Il roule au gré de ton esprit, ton grand char couronné. Vis libre et solitaire, ainsi que l'aigle né au sommet du rocher d'où le torrent découle. Sois ton juge suprême et ta suprême loi. Travaille avec ardeur, sois sévère pour toi, mais ne cherche qu'en toi le prix de l'œuvre immense. Es-tu content de l'œuvre? Eh bien, laisse-le tel, et laisse les enfants cracher sur ton autel ou heurter ton trépied, jouet de leur démence. Pouchkine a des aspects multiples, et un de ceux qui m'ont attiré, c'est le Pouchkine de l'art pour l'art. Pour la Russie, c'est tout à fait rare, car la littérature est toujours tendancieuse, moralisatrice. Moi-même, j'appartiens aussi à l'art pour l'art. Et donc, Pouchkine, là, m'a aidé. Cette espèce de génie pivotant de Pouchkine, sa capacité de montrer une chose sous ses différents aspects, positifs et négatifs. Ce qui fait qu'il peut donner raison dans les situations de Mozart et Salieri, à la fois à Mozart et à Salieri. Il préfère Mozart, mais il comprend en même temps ce mauvais génie de Salieri. C'est une vue très profonde sur la vie. La multiplicité de la perception de la vie. Il a pu introduire ces coordonnées de relativité dans la perception du monde. Pas simplement c'est bien et c'est mal, comme on faisait jusqu'à avant Pouchkine, mais la coexistence à la fois du bien et du mal. Le poète en Russie a assumé un rôle que l'homme politique ne pouvait pas.
assumée puisque l'homme politique n'est toujours pas né. La politique en Russie est un destin, elle n'est pas une action. Elle est un destin qu'on subit. C'est ce qui était vrai du temps de Pouchkine. Par conséquent, le poète, à partir de Pouchkine précisément, est devenu en quelque sorte le porte-parole de la vérité, celui qui pouvait être la conscience de son peuple, celui qui disait ce que personne d'autre ne pouvait dire. Et, enfin, toute proportion gardée, il a quelque chose du prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il est la parole d'un principe transcendant, de quelque chose qui est au-dessus de la société humaine, qui est inaltérable. D'où la tendance assez naturelle à sacraliser le poète, surtout quand il a eu un destin catastrophique. Ce qui est le cas de Pouchkine, ce qui a été aussi le cas de Lermontov, ce qui, à une époque plus récente, a été le cas aussi bien de Yesenin que de Mayakovsky, que de Blok, c'est-à-dire des gens qui ont tous eu d'une manière ou d'une autre une fin tragique. Peu de pays peuvent se vanter d'avoir fait à leur poète le sort qui a été fait aux poètes russes. Et il est donc un peu naturel que les Russes voient dans un poète autre chose qu'un monsieur qui écrit des vers. Pouchkine est mort, mais ce n'est pas la balle de Dantès qui l'a tué, c'est plutôt l'absence d'air. Et avec lui est morte sa culture. On lui avait retiré la paix créatrice. Il est grand temps. Le cœur ami implore grâce. Les jours après les jours s'accumulent et passent. Chacun emporte un pan de vie et cependant, nous méditons de vivre. Or, vois, la mort attend. Nul bonheur, mais la paix existe et le courage. Depuis longtemps, un sort enviable m'engage. Depuis longtemps, esclave là, je songe à fuir vers un lointain séjour d'études et de loisirs. Ce sont les soupirs de Pouchkine avant sa mort, ceux aussi de toute son époque et sa culture. Alexandre Blok. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Alexandre Pouchkine, le poète russe, par Janine Antoine, Annie Eppelboin, Madeleine Sola. Voix Michel Cohen, Tamara Engerflom, Alexandre Kourepov, Liev Kroubli, Nathalie Kroubli, Valère Novarina, Le Petit Pietia, Antonina Tselkova et Michel Witold. Avec Yossif Brodsky, Effie Metkind, Hélène Henry, Louis Martinez, Georges Niva, André Siniavski. Au clavecin et pianoforte, André Volkonski. Collaboration technique, Michel Créis, Joan Dufour. Document sonore, Radio Finlandaise. Texte, Je me souviens, Eugène Onegin. Extrait. Les démons. 19 octobre 1825. À la vieille bonne. Le cavalier d'airain. Exegi monumentum. Le prophète. Traduction. Œuvre poétique d'Alexandre Pouchkine, publiée aux éditions L'Âge d'Homme, sous la direction d'Effie Metkind.